Travel around the world for less with Indra Travel. Visit any city in majestic India with our competitive fares. Or why not take a chance to rediscover Pakistan? Escape to the Far East, China, Australia, or make a memorable trip to Canada, US or South America for business or pleasure. Book luxury hotels, take a short city break, or take advantage of our tailor-made holidays just to suit you. Call us for flight, hotels and holidays on 020-8478-6212 or visit indratravel.co.uk. करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन, रिम झिम गिरे सावन। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, सितारों के महफिल ने करके इशारा, कहाँ पे तो सारा जहाँ है तुम्हारा। मुहब्बत जवा हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मेरी महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नज़रें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। रोशनी होगी इतनी किसी की खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसी की खबर, मेरे मन
Hello everyone, I am Anupa Lahiri Allard from UK, host for today's event on Kishore Kumar that is being brought to you by Dhun in association with SIFI and Sangeet Foundation. We thank Suresh Kumar ji, Chairman Indra Travel, for his support. কিশোর কুমারকে নিয়ে নতুন করে পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্ব যিনি জীবনের পুরোটা সময় গানের মাধ্যমে তার অনুরাগীদের হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, আবার কখনো প্রেমিক হৃদয়কে ভাসিয়েছেন ভালোবাসার জোয়ারে। তিনি একজন বিস্ময়। যদিও কিশোর কুমার 2600টিরও বেশি হিন্দি গান গেয়েছেন এবং সারা পৃথিবীতে তার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু বাঙালিদের হৃদয়ে একজন বাঙালি হিসেবে তার এক অন্য স্থান। তিনি অনেকের আরাধ্য গুরুদেব। শোনা যায় কিশোর কুমারের জীবনে 4 সংখ্যার একটি অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। কিশোর কুমার 4 আগস্ট 4টের সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। তিনি জীবনে 4টি বিয়ে করেছেন এবং চলচ্চিত্র জীবনেও 4টি বাংলা সিনেমাতে অভিনয় করেছেন। তাই আজকে 4 গুণ 4 16 আনা কিশোরে আমরা নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে সেই সব জনপ্রিয় কিছু বাংলা গানের সমাহার। We recommend that you use earphones or headphones for the best audio quality, so sit back and let it flow. Enjoy the music of one and only Kishore Kumar for the next 90 minutes or so, and I'm sure these songs will nudge some memories and make you hum along. রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবন জুড়ে সেই আবেগ ও অনুভূতি স্পর্শ করেছিল কিশোর কুমারকেও। তাই 60-এর দশকে যখন সত্যজিৎ রায় কিশোর কুমারকে চারুলতা সিনেমায় প্লেব্যাক করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার পক্ষে মুম্বাই থেকে কলকাতায় এসে গানের রেকর্ডিং করা সম্ভব ছিল না। তার প্রিয় মানিক মামাকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন মুম্বাইতে আসতে। শোনা যায় কিশোর কুমার নিজের তত্ত্বাবধানে স্টুডিও রেকর্ডিংয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং গানটি রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পরে সত্যজিৎ যখন তাকে ফিজের কথা জানতে চান, তখন কিশোর শুধু সত্যজিৎ রায়কে প্রণাম করেছিলেন। সত্যজিতের ঘরে বাইরে ছবিতেও কিশোর কুমার রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন বিনা পারিশ্রমিকে। সত্যজিৎ রায় নিজেই কিশোর কুমারকে জিনিয়াস আখ্যা দিয়েছেন। কিশোরের মৃত্যুর পর তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সত্যজিৎ বলেছিলেন, এমন কণ্ঠস্বর আর কারও ছিল না। আমাদের 3 বঙ্গসন্তানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রথম নিবেদন। Well, actually, I think I met Kishore first. He was courting my niece Roma, whom he eventually married, and this must have been towards the end of 40s or early 50s. I don't exactly remember. And he was, of course, gifted with an incredible voice. He had no equal, I think. So there came a time when I needed him for one of my films. This was in 1963. I was making Charulata based on a Tagore short story, and I needed a song in a male voice, sung to be sung by the hero. And I approached Kishore, and he only insisted on doing the recording in Bombay. He said he would prefer to do it in Bombay rather than Calcutta with his own recordist. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। One thing I forgot to mention, and I think it's important to mention it because to show what kind of a person Kishore was and what sort of relationship he had with me, is that
both for Charulata, where he sang one song, and for Ghare Baire, where he sang 3 songs, he didn't charge any money. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী ওগো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ওগো বিদেশিনী আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ওগো বিদেশিনী ওগো বিদেশিনী ওগো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী এক পলকের একটু দেখা আরো একটু বেশি হলে ক্ষতি কি এক পলকে একটু দেখা আরো একটু বেশি হলে ক্ষতি কি যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি এক পলকে একটু দেখা আরো একটু বেশি হলে ক্ষতি কি যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি আহা হা ও হো হো আহা হা মিষ্টি হাসির দুষ্টুমিতে
ভালোই লাগে সাড়া দিতে, ওগো সাড়া দিতে। মিষ্টি হাসি দুষ্টুমিতে, ভালোই লাগে সাড়া দিতে, ওগো সাড়া দিতে। স্বপ্ন হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে দিনগুলি সব যাক না চলে, ক্ষতি কি? এক পলকে একটু দেখা, আরো একটু বেশি হলে ক্ষতি কি? যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটো কথা বলে, ক্ষতি কি? আহা হা, ও হো হো, আহা হা। হলোই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়, এবার আড়ালটুকু সরে গেলেই হয় গো ভালো হয়। হলোই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়, এবার আড়ালটুকু সরে গেলেই হয় গো ভালো হয়। এড়িয়ে যাওয়ার ছলনাতে कैसे ধরা ইশারাতে, শুধু ইশারাতে। এড়িয়ে যাওয়ার ছলনাতে कैसे ধরা ইশারাতে, শুধু ইশারাতে। কিছু পাওয়ার চঞ্চলতায় যদি আমার হৃদয় দোলে, ক্ষতি কি? এক পলকে একটু দেখা, আরো একটু বেশি হলে ক্ষতি কি? যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটো কথা বলে, ক্ষতি কি? আহা হা, ও হো হো, আহা হা। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। ও হো হো, হাওয়ার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। হাওয়ার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। ও হো হো, আহা হা হা,
আজ সারাদিন বসে নয় থাকি পাশাপাশি, আজ শুধু ভালোবাসাবাসি, শুধু গান আর হাসাহাসি। রঙের বর্ষায় নেমেছে যে দেখো ফুলে ফুলে, দুটি হাত তুলে আমাকে আরো কাছে ডাকো। রঙের বর্ষায় নেমেছে যে দেখো ফুলে ফুলে, দুটি হাত তুলে আমাকে আরো কাছে ডাকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। আহা ওহো আহা সে তো এলো না, এলো না, সে তো এলো না, এলো না, কেন এলো না জানি না। হারালো কি আধারেতে, হারালো কি আধারেতে, নিভে গেল দীপ যে কেন জানি না। সে তো এলো না, এলো না, কেন এলো না জানি না। জানি না কি দোষে এ জীবন মুদে গেল ফাঁকি, জানি না কি দোষে এ জীবন দিয়ে গেল ফাঁকি। ভুল করে তারে মনটি দিয়েছি আমি যে কি নিয়ে থাকি। এত জানা তবু আজ, এত জানা তবু আজ, মন তার কেন জানা গেল না। সে তো এলো না, এলো না, কেন এলো না জানি না। চোখের দুয়ার থেকে মনের আঙিনা বলো কত দূর। চোখের দুয়ার থেকে মনের আঙিনা বলো কত দূর। যে যায় সে যায়, ফিরিবার পথ নাই, সে কি দূর বহুদূর। এত চেনা কেন তবু, এত চেনা কেন তবু, কোনদিনও তারে বোঝা গেল না। সে তো এলো না, এলো না, কেন এলো না জানি না, জানি না, জানি না।
Raju Bharathan, film historian, writes, S.D. Burman had already recorded 2 songs for the film Aradhana, Baagon Mein Bahar Hai with Lata Mangeshkar and Gunguna Rahe Hai Bhavar with Asha Bhosle, both by Rafi, and indicated his choice of voice for the film. When S.D. fell critically ill, R.D. Burman behind the scenes took over the remaining music of Aradhana and he chose Kishore Kumar. Kishore Kumar till then had been for a full 23 years on the periphery, always a vibrant voice, but never quite there in a field dominated by Mohammad Rafi. Kumar sang 3 songs in the film, Mere Sapno Ki Rani, Kora Kagaz Tha Ye Man Mera, and Roop Tera Mastana. When the film was released, Kumar's 3 songs established him as a leading Bollywood playback singer, and he won his first Filmfare Award for Roop Tera Mastana. We move to our next segment with a special invitee, Aniruddha Bhattacharya, a SAP consultant based in Bangalore and a national award-winning author of some delectable books on the Burmans and Indian film music. S.D. Burman, the Prince musician, R.D. Burman, the man, the music, and Gata Rahe Mera Dil, a book on top 50 Bollywood songs. All 3 are brilliantly written and a go-to reference book. Aniruddha is currently working on a book on Kishore Kumar, and we are eagerly looking forward to another authentic masterpiece. কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো কি হলো কেউ বোঝে কি না বোঝে হায় আমি শুধু বুঝি এই আধারে ভুল করে হায় আলো মিছে খুঁজি মেঘ মরুতে যায় কি দেখা দিন যায় একা 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 কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো কি হলো কেউ ভাবে কি না ভাবে হায় আমি শুধু ভাবি যে প্রেম দিতে জানে তার নেই কোনো দাবি হায় মনে পড়ে কেন তারে মনে পড়ে বারে বারে তারে কি হলো কেন হলো
কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো, কি যে হলো জানি না তো। এ কি হলো? আকাশ কেন ডাকে, মন ছুটি যায়, ময়ূর পঙ্কিমে গই যায়, ভেসে যায়। আকাশ কেন ডাকে, মন ছুটি যায়, ময়ূর পঙ্কিমে গই যায়, ভেসে যায়। দূর থেকে দূর আরো বহু দূরে, পা থেকে পা চলি ঘুরে ঘুরে, ভাঙায় মন নিয়ে আমি একা একা চলেছি কোথায়। আকাশ কেন ডাকে, মন ছুটি যায়, ময়ূর পঙ্কিমে ওই যায়, ভেসে যায়। নীল ঘন নীল সুদূর কিনারে, রোদের কারুকাজ মেঘের মিনারে। আমি যে কার, কে আমার, সে কথা কি বলবে আমায়। আকাশ কেন ডাকে, মন ছুটি যায়, ময়ূর পঙ্কিমে গই যায়, ভেসে যায়। আহা 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 একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন আহা 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 বুকে যেন বাদলে মেঘ জমে না,
একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন উদাসীর বাসি আর কেন কেউ তো শোনে না, কোনদিন কেউ তার কেন মন তো বোঝে না। ঘর ছেড়ে কোনদিন যেন শেষে পথে না বসে, পথে না বসে। পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তোমার আরো আকাশে। চলেছি একা কোনো জানায়, খুঁজেছি তারে যে অচেনা। চলেছি একা কোনো জানায়, খুঁজেছি তারে যে অচেনা। নাম না জানা কাজলা মেয়ে আসতো যেত এই পথ দিয়ে। চলেছি একা কোনো জানায়, খুঁজেছি তারে যে অচেনা। পথে পথে ফুলে ফুলে কত রঙে দেখেছি তারে যেন কত দূরে, আরো দূরে যাই তবু দেখি না তারে কেন। ভোমরা চোখে মেঘলা বুকে মনকে সে তার লুকিয়ে রাখে। ও চলেছি একা কোনো জানায়, খুঁজেছি তারে যে অচেনা। প্রজাপতি মন তার মধু মধু বসে না কারো মনে, পাখি হয়ে যাই উড়ে শুধু শুধু আকাশের মনে মনে ঝলকে যাওয়া মিষ্টি হাসি ভরলো এমন ভালোবাসি। ও চলা जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। नाम न जाना काजला में আসতো যেত
ও চলেছি একা কোন জানায় খুঁজেছি তারে যে অচেনা চলেছি একা হে কোন জানায় হো খুঁজেছি তারে যে অচেনা লা 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 la 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 la. Amongst the performers in today's event, a number of them are professional artists who do regular stage shows. If you are planning a musical event, say during forthcoming pujo or for any annual get-together and wish to invite them, do contact us in Dhun for coordination. Thank you. 14টি হিন্দি ছবিতে সুর দিয়েছিলেন কিশোর আর অনেকগুলো বাংলা গানেও। আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে আমরা কিশোর কুমারের সুর দেওয়া কয়েকটি কালজয়ী গান শুনব। তার আগে মুকুল দত্ত, যিনি কিশোর কুমারের জন্য অসাধারণ সব গান লিখেছিলেন, তার একটা গল্প শোনা যাক। মুকুলবাবু লিখছেন, একদিন ভোর 4টের সময় টেলিফোন হঠাৎ বেজে উঠল। মনে হলো হয়তো কোনো দুঃসংবাদ। একটু ঘাবড়ে গিয়েই ঘুম চোখে আমি ফোনটা ধরলাম। কিশোরদার গলা। কি করছেন? বললাম ঘুমোচ্ছি। কিশোরদা বললেন, এখনো ঘুমোচ্ছেন? এদিকে আমি সারা রাত জেগে একটা আফ্রিকান টিউন ভেঙে চুরে দারুণ একটা সুর তৈরি করেছি। খানিকটা পল্লী গীতের মেজাজও রয়েছে, আপনি চলে আসুন। বললাম, সকাল হতে এখনো অনেক দেরি আছে, আর এখন আমি আপনার বাড়িতে গান লেখার জন্যে যাব? সকালবেলা যাব। যাই হোক, উনি সেদিন রাজি হয়ে গেছিলেন। পরে মুকুলবাবু বলেন, যখন উনি যান উনি সেই সুরটি শোনান এবং উনি যখন কথা লিখে কিশোর কুমারকে নিয়ে যান, তখন কিশোর কুমার বলেছিলেন, এত ভালো আপনি লিখেছেন, আমি কি অত ভালো করে গানটা গাইতে পারবো? পরে অবশ্য রেকর্ডিংয়ের সময় উনি এত খুশি হয়ে যান যে HMBর এক বড় কর্তাকে ডেকে 2টো মালা নিয়ে আসতে বলেন এবং মুকুলবাবুকে বলেন, চলুন একটা আপনি আমার গলায় পরিয়ে দিন আর একটা আমি আপনার গলায় পরিয়ে দিন। সেদিন কিশোর কুমারের কাণ্ড কারখানা দেখে সবাই ভীষণ খুশি হয়েছিল এবং পরবর্তী সময় উনি বিরিয়ানি এনে সবাইকে খাওয়ান আর সবাই বুঝেছিল কিশোরদা আছেন দারুণ মুডে। আমি শিওর এই গল্পটা শুনে অনেকেই গানটা চিনতে পেরেছেন, আর যারা চিনতে পারেননি, চলুন তাহলে মুকুল দত্তের লেখা এই গানটি দিয়েই আমরা আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে চলে যাই। এই যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই সারে, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না? এই যে নদী কেউ যায় রে বন্ধুর বাড়ি, নাও বাইয়াও জানে, কেউ শাখা ভাঙ্গা সিধু ধুইয়া ফিরে ভাটির টানে, কারো আশার তরি বন্ধু পায় না রে কিনারা, ভালোবাসা মরণ হইয়া কারে করে ইশারা, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না।
কেন বলে না, কেন বলে না, এই যে নদী কারো কপাল ভাঙে যেমন নদী ভাঙে তার পুল, সারা জীবন ধইরা তবু ভাঙে না তার ভুল। ব্যথার বিষে অশ্রু মিশে যেন ভালোবাসা হয়, কেউ অকুলে কুল পায় রে, কারো ভরা ডুবি হয়। এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না, এই যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না, এই যে নদী সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে। সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে। সব ভালো লাগছিল চন্দ্রিমা, খুব কাছে তোমাকে পাওয়াতে। মন খুশি উর্বশী সেই রাতে, সুর ছিল গান ছিল এই প্রাণে। ওই দুটি হাত ছিল এই হাতে, কি কথা বলছিলে মন জানে। সব ভালো লাগছিল তুমি ছিলে তাই, মন ছিল মনেরই ছায়াতে। সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে। জুজু জুজু জু জুজু জুজু জু জুজু জুজু জু।
স্মৃতি ভুলতে কি আজ পারি পুরানো দিন আসে মন জুড়ে ভালোবাসা হয়েছে ভিখারি ধূপকাঠি মন জলে একা একা তাই সেই তুমি নেই সাথে সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে সব ভালো লাগছিল চন্দ্রিমা খুব কাছে তোমাকে পাওয়াতে। কি লিখি তোমায় প্রিয়তম কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় তুমি ছাড়া আর কোনো কিছু ভালো লাগে না কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় কৃষ্ণ চূড়ার বনে ছায়া ঘন আঁকা বাঁকা পায় আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে কৃষ্ণ চূড়ার বনে ছায়া ঘন আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে বসে আছি বাতায়নে তোমারই আশায় কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় ভালোবাসা নিশি রাতে ডাক দিয়ে যায় কত কথা কয় তোমার আশার কথা লেখা আছে সব কিনারায় ভালোবাসা নিশি রাতে ডাক দিয়ে যায় তোমার আশার কথা লেখা আছে সব কিনারায় গুনগুন করে মন ব্যথার ছায়ায় কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় তুমি ছাড়া আর কোনো কিছু ভালো লাগে না কি লিখি তোমায় বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বধূ বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বধূ ফুল ফোটানোর ছলে আমি
ভরে দেব মধু সারা মন কেন তুমি চোখে সাজালে কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে নয়ন সরসী কেন নিশিরাত বিরহের বাঁশি ওরে কে বাজায় নিশিরাত বিরহের বাঁশি ওরে কে বাজায় ভালোবেসে কেন বধূ আজ শুধু কেঁদে যায় সেধে সেধে কেন তুমি মরণ নিলে কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে নয়ন সরসী কেন Absolutely amazing renditions there. I'm sure you all will agree, even if he never sung, Kishore Kumar would have been known for his beautiful compositions. Amit Khanna, well-known writer, director, producer of Bollywood, a term coined by him, recounts, he was a little eccentric like all artists are, but that crazy image was one he liked to project. What I gathered was that he was a very lonely man. I remember visiting him one day many years ago when he hadn't yet married Yogata Bali. He was sitting in a room full of toys. He was playing with this huge collection of battery-operated toys. He switched them all on together, and it was a very surrealistic scene. In our last segment, we touch upon his sad songs. Was Kishore Kumar a loner, an unhappy person, despite the outward theatrics or cheerful behavior? That he was undoubtedly a complex personality comes out from his own diaries, interviews, and first-hand accounts of people close to him. Perhaps the pressure to become an actor like his successful elder brother, financial insecurity for several years, coupled with the fact that his first 3 marriages were somewhat failures. His distrust in the fraternity, his dislike of socializing, smoking and drinking made him an intensely private person. But he desperately sought affection and a homely life. Let me read a bit from Mukul Datta's memoir that touches upon this aspect. আমাকে রেকর্ডিংয়ের পর প্রায় বলতেন, চলুন মুকুলবাবু একসঙ্গে একটু গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। প্রায় বলতেন, এই যে মুকুলবাবু আপনি এখন বাড়িতে যাবেন, আপনার স্ত্রী কত কিছু রান্না করে বসে আছেন, কত যত্ন করে আপনাকে বলবেন এটা খাও ওটা খাও।
আমি বাড়িতে ফিরে এসব তো কিছুই পাবো না, শুধু পয়সাই রোজগার করে যাচ্ছি, আর কিছু করা হচ্ছে না। কিশোরদার যে খুব দুঃখ করে কথাগুলো বলতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মতো মানুষকে কিভাবে সান্ত্বনা দেব বলুন তো? আমার তখন মনে হতো এত হাসি খুশি মানুষটা কত মজার আড়ালে সত্যি নিঃসঙ্গ কিশোর। তবে এও দেখেছি লীনা চন্দ্রভারকারের সাথে বিয়ে হওয়ার পর কিশোরদা তার হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক জীবন আবার ফিরে পেয়েছেন। তারপর সুমিত যখন হলো তখন তো আর আনন্দের শেষ নেই। আমাকে একদিন ফোন করে বলেছিলেন, মুকুলবাবু, এতদিন পরে ভগবান এবার সত্যি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, আমি সুখী। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। ওরে গান গে যা, যা সুর দিয়ে যা, অনেক দিনের হারানো সুর পেলাম যে আবার। মিলন তিথি পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। শলা যে নত আঁখি দুটি চোখ ভরে দেখি। শলা যে নত আঁখি দুটি চোখ ভরে দেখি। সে আঁখি তারায় তারায় লেখা ছিল নামটি আমার। যে আঁখির তারায় তারায় লেখা ছিল নামটি আমার। স্বপনের গাঁথা মালা পরিয়ে দিলাম কণ্ঠে যে তার। স্বপনের গাঁথা মালা পরিয়ে দিলাম কণ্ঠে যে তার। ওরে গান গে যা, যা সুর দিয়ে যা, অনেক দিনের হারানো সুর পেলাম যে আবার। মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। হৃদয়ের এত আপন যে ছিল শুধু গোপন। হৃদয়ের এত আপন যে ছিল শুধু গোপন। শেষে আজ সহসা প্রাণের কুলে আনলো জোয়ার। শেষে আজ সহসা প্রাণের কুলে আনলো জোয়ার। কি ভাষায় বলবো তারে তুমি আমার আমি তোমার। কি ভাষায় বলবো তারে তুমি আমার আমি তোমার। ওরে গান গে যা, যা সুর দিয়ে যা,
অনেক দিনের হারানো সুর পেলাম যে আবার, মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। কিছু কথা ছিল চোখে, কিছু কথা ছিল মুখে, বাজে শিশুর বুকে। কিছু কথা ছিল চোখে, কিছু কথা ছিল মুখে, জানি না কেন যে বাজে শিশুর বুকে। লজ্জা জড়ানো তোমার মধুর হাসি, আমারই এ প্রাণে যায় যে বাজিয়ে বাঁশি। লজ্জা জড়ানো তোমার মধুর হাসি, আমারই এ প্রাণে যায় যে বাজিয়ে বাঁশি। তোমারই সে কথা স্বপ্নেরই রূপ কথা, জানি না আমায় ভরালো এ কোন সুখে। কিছু কথা ছিল চোখে, কিছু কথা ছিল মুখে, জানি না কেন যে বাজে শিশুর বুকে। কাকে বলে প্রেম বুঝিনি কখনো আগে, নিজেকে যে তাই আজ এত ভালো লাগে। কাকে বলে প্রেম বুঝিনি কখনো আগে, নিজেকে যে তাই আজ এত ভালো লাগে। এই তো প্রথম জীবনে ফাগুন এলো, আবির মাখানো রক্তিম সুখে। কিছু কথা ছিল চোখে, কিছু কথা ছিল মুখে, জানি না কেন যে বাজে শিশুর বুকে।
কিছু কথা ছিল চোখে, কিছু কথা ছিল মুখে, জানি না কেন যে বাজে সে সুর বুকে। আশায় বাঁধি খেলা ঘর, বেদনা বালু চরে। কি আশায় বাঁধি খেলা ঘর, বেদনার বালু চরে। নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে, নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে নিশিদিন খেলা করে। বেদনার বালু চরে, কি আশায় বাঁধি খেলা ঘর, বেদনার বালু চরে। হায় গো হৃদয়, তবুও তোমার আশা কেন যায় না? যতটুকু চায় কিছু তার পায় না, কিছু তার পায় না। কে জানে কেন যে আমার আকাশ মেঘে মেঘে শুধু ভরে। নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে, নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে নিশিদিন খেলা করে। বেদনার বালু চরে, কি আশায় বাঁধি খেলা ঘর, বেদনার বালু চরে। প্রতিদিনই ওঠে নতুন সূর্য, প্রতিদিনই আসে ভোর। ওঠে না সূর্য, আসে না সকাল, জীবন আধারে মন, জীবন আধারে মন। পৃথিবী আমারে দিল যে ফিরায়, সে যেন ডাকিয়া কয়, নাহি হে ঠাই আমি তো কেহ নয়। ক্লান্ত চরণ আকুল আধারে, পথ শুধু খোঁজে মরে। বেদনার বালু চরে, কি আশায় বাঁধি খেলা ঘর, বেদনার বালু চরে।
চেয়েছি যারে আমি চেয়েছি যারে আমি গিয়েছে সরে সরে গিয়েছে সরে সরে বেদনার কোন আধারে চেয়েছি যারে আমি গিয়েছে সরে সরে গিয়েছে সরে সরে বেদনার কোন আধারে চেয়েছি যারে আমি বেলোবারি বাতির আলো বারে বারে নিভে গেল বেলোবারি বাতির আলো বারে বারে নিভে গেল প্রাণের জলসা ঘরে রঙিন ভুলের চরে যে আসে যায় সে ফিরে চেয়েছি যারে আমি গিয়েছে সরে সরে বেদনার কোন আধারে চেয়েছি যারে আমি ফুরাতে ফুরাতে রাত শেষ হয়ে যাবে তবুও জানি না আমি ভোর হবে কি না হবে ফুরাতে ফুরাতে রাত শেষ হয়ে যাবে তবুও জানি না আমি ভোর হবে কি না হবে বলো না সুখের কথা মনে আমার লাগে ব্যথা বলো না সুখের কথা মনে আমার লাগে ব্যথা চোখে জল আসে নেমে ভালোবাসারও নামে জাগিরা একা বাসরে চেয়েছি যারে আমি গিয়েছে সরে সরে গিয়েছে সরে সরে বেদনার কোন আধারে ছেছি যারে আমি Wow, what a collection and what range of emotions expressed. Well, that brings us to the end of our event this evening. I hope you liked it as much as we enjoyed putting it together and bringing it to you on behalf of Dhun, Sefi and Sangeet Foundation. A big thanks to our audience for being with us throughout this evening and for your wonderful comments. Thank you Abhishek, Amurto, Aniruddha Bhaskar, Dipankar, Joy, Shumon and finally Debashish Da, who conceived this event and put it together for all of us.
By the way, Debashish Da becomes a senior citizen tomorrow and wanted this to be his 60th birthday memory. We all wish you a very, very happy birthday. May you continue to entertain us as always. Thank you all once again and enjoy the rest of the weekend of this brilliant summer that will come to an end shortly.